I'm David from InfinitecActivos in Barcelona. We are located in Spain and we produce raw material for the cosmetic industry. Я Дэвид из компании InfinitecActivos, которая находится в Барселоне, в Испании. Мы занимаемся производством косметических ингредиентов. We started supplying peptides and delivery systems, basically like liposomes, and now more specific and advanced technology. Мы занимаемся поставкой, производством пептидов и систем доставки, такими как липосомы или более специфическими. And from the green side of the company, InterCHARM, we bring a new anti-pollution with powerful activity against the damage that it's caused by heavy metals, gases and particulate matter. А более зеленое наше направление, InterCHARM, в частности, продукт антиполюшн, который борется с загрязнениями окружающей среды, такими как тяжелые металлы, мелкие частицы взвеси, газы и тому подобное. Hello to everyone. I'm Дэвид Редондо from InfinitecActivos, located in Barcelona, Spain. Добрый день, меня зовут Дэвид Редондо из компании InfinitecActivos из Барселоны, Испания. And we have today 3 different products to present to you. Сегодня мы вам презентуем 3 разных продукта. The first one is under the green company InterCHARM with other extracts and ferments. Первый из них от компании InterCHARM, это дочерняя компания, которая фокусируется на экстрактах и зеленых ингредиентах. And it's an anti-pollution ferment with is issued from yeast fermentation, and it decreases the effects of air pollutants over the skin. Первый из них это антиполюшн фермент, получен путем ферментирования дрожжей и направлен на борьбу с вредными воздействиями окружающей среды, в частности воздуха. It decreases in only 24 hours the heavy metals levels by 4%. Он снижает уровень тяжелых металлов в коже через 24 часа уже на 4%. And at the same time, at 24 hours, it increases the presence of antioxidants over the skin by 4%. И за те же 24 часа количество антиоксидантов в коже увеличивается на 4%. And against the particulate matter, we avoid the adhesion and we decrease by 21% this particulate matter adhesion. Помимо этого, он препятствует накоплению на коже микроскопических частиц из воздуха. И это на 20% сокращается количество этих частиц. So very complete, we protect from heavy metals, gases, and particulate matter. Полноценная защита от газов, от тяжелых металлов и от микроскопических частиц. As we know, these pollutants can be uptaken by the cells found over the skin. Как мы знаем, эти загрязнители могут впитываться через клетками кожи. And this percutaneous absorption, it's always related with some condition that's premature aging, pigmentation, and increased sensitivity and inflammation. И вот это проникновение сквозь кожу этих загрязнителей связано с такими вредными эффектами, как раздражение, ускоренное старение. The last one, sensitivity and inflammation. И повышение чувствительности кожи. You can go ahead. And next one. Yes, and as we can see here, it has been told we protect from gases as ozone, we protect from air dust and polyaromatic hydrocarbon acids, and from particulate matter and heavy metals. Как мы уже сказали, он защищает от газов, от пыли, от разных микроскопических частиц и от тяжелых металлов. These agents can induce oxidation, sensitivity, can also induce metabolization of matrix proteins. Эти загрязнители могут приводить к окислению, к раздражительности, к воспалению, к активизации матричных металлопротеиназ, которые будут разрушать коллаген и другие. And to fight off this process that we made, it's to use these 4 ferments or extracts from Moringa oleifera, Lapsana communis, Bacopa monieri, and Picea ferment.
Для борьбы со всеми этими вредными явлениями мы создали комбинацию из экстрактов, из продуктов ферментирования. Я, к сожалению, не вижу, но видите, названия на слайде указаны. These products will decrease the inflammation, the oxidation, the free radicals, and increase the synthesis of collagen. Данные ингредиенты будут способствовать уменьшению тяжелых металлов, снижению воспаления, раздражения, окисления и с активными свободными радикалами. Next one, yes. And the first in vivo test that we have performed evaluate the capacity of the product to avoid particulate matter adhesion. Первый тест, который мы провели, in-vivo-тест, это тест по оценке количества микроскопических частиц, накапливающихся на коже. And when we compare to a placebo after 24 hours and washing after exposure to particulate matter, данный тест проводился в течение 24 часов, сравнивалось с плацебо и после смывания с кожи водой данных частиц. We can see that the presence of particulate matter is decreased in the picture, and the amount it's 21%. Как вы можете видеть на изображении, на картинках, количество частиц на коже значительно уменьшилось, и это сокращение составило 21%. Also, the pollutants are well related with aging and with some biomarkers. Также данные загрязнители всегда связаны с процессами старения и с разными, можно их определять по разным биомаркерам. We found that in the case of pollutants as TCDD can induce the binding to the aryl hydrocarbonated receptor. Мы обнаружили, что при помощи раздражения веществом TCCD происходит индукция арильных рецепторов. Once these pollutants and the receptor is binded, they will go to the nucleus of the cell and induce the expression of cytochromes associated to aging, this oxidase CEP1A1. При связывании данного рецептора с раздражителем они проникают в ядро клетки и вызывают процессы, ведущие к старению кожи. And our product, it protects and decreases these amounts of oxidase that it is shown in this graphic. И как видно по графику, наш продукт снижает количество этих связей и тем самым препятствуя процессам старения. Also in vivo, we have evaluated the levels of heavy metals on the skin after 24 hours. As average, we have a decrease of 4%. Также мы оценивали количество тяжелых металлов на коже после 24 часов нанесения данного продукта. Среднее сокращение концентрации тяжелых металлов составляло 4%. Quick results in this case. And also, this protection is associated with an increase in the viability, that it is shown here. Также этот процесс связан с живучестью самих клеток. Как видим, данный продукт увеличивает живучесть клеток значительно. After inducing a damage in this case with cadmium and treating with anti-pollution ferment, we recover the viability completely. После индуцирования клеточной смерти при помощи кадмия, в данном случае мы увидим, что в комбинации с нашим средством живучесть клеток восстанавливается полностью до начального уровня. And it not also only protect from heavy metals, but from air dust that we can observe here. It induces also decrease this air dust in the viability of the cells, but this is recovered with the use of our anti-pollution ferment. Также защита, здесь показана защита живучести клеток от воздействия городской пыли. То есть при применении данного продукта мы видим значительное увеличение в живучести, выживаемости клеток после воздействия пыли.
And as a multifunctional product, it is also effective in the way that protects from oxidation. Поскольку это многофункциональный продукт, он также защищает от окисления. Ozone is the main gas associated to the pollution in many cities. Главный газ, который связывается с загрязнениями окружающей среды в городах, это озон. And as we can see here, the levels of ozone that have been used in this test are up to the average. И как вы видите на верхнем графике, количество озона, которое использовалось в этом тесте, значительно выше, чем нормы по разным странам. After inducing this amount of ozone into the skin, we evaluate the amount of antioxidant on the skin, and we have an increase in only 24 hours of 4%, when normally we decrease those levels. И даже с такой большим количеством экспозиции, таким большим количеством озона, мы видим, что через 24 часа количество антиоксидантов после применения нашего продукта увеличилось на 4%. Also, very effective against free radicals, reactive oxygen species. Также данный продукт активен, обладает хорошей активностью против свободных радикалов. By the BeautyTECH test, a free radical, we can assess how efficacy is, and we observe that the antioxidant activity is improved at more than 30%. Мы можем протестировать активность антиоксидантную активность после нанесения нашего продукта, и, как вы можете видеть, данная активность увеличилась до 30%. It's also very important to understand that decreasing the levels of ROS, we will be also increasing the firmness and elasticity of the skin. Надо также понимать, что снижая количество реактивных форм кислорода в коже, мы автоматически повышаем эластичность и упругость самой кожи. Because ROS are activators of matrix metalloproteinase that degrade the extracellular matrix. Поскольку данные активные формы кислорода, они являются стимуляторами матричных металлопротеиназ, которые разрушают коллаген, эластин в коже. And we protect also from the peroxidation in the lipids of the cell membrane. Также мы можем защитить липиды на мембранах клеток от перекисного окисления. When ROS are found in on the cells, they can act on the lipid membrane, and as byproduct, we have malondialdehyde. Поскольку активные формы кислорода в коже могут также разрушать липиды мембранные липиды, и получается и в результате чего получается побочный продукт малондиальдегид. High levels of ROS associated to high levels of malondialdehyde. То есть высокие уровни активного кислорода приводят к появлению высоких уровней малондиальдегида. In this case, for induced ROS, we use H2U2. В данном случае мы использовали перекись водорода для теста. And even if we treat with H2O2 and we protect with anti-pollution ferment, we will be decreasing this lipoperoxidation. И даже вот видите, используя очень маленькие концентрации данного продукта, мы видим снижение продуктов перекисного окисления в коже. Once again, protection this time against UV radiation. Защита от УФ облучения. UV radiation can induce reactive oxygen species and then extracellular matrix degradation. Ультрафиолет он индуцирует образование реактивных форм кислорода и, соответственно, ведет к процессам окисления в коже. And as it is shown here, we recover the viability that is lost when UV radiation is exposed. И как показано на данном графике, мы полностью можем восстановить живучесть клеток после облучения ультрафиолетом. And at this last time, we have protection from inflammation processes, and in this case,
Также мы можем наблюдать противовоспалительный эффект. The in vitro evaluation that has been performed uses tumor necrosis factor alpha as inductor of the inflammation. В данном инвитро-тесте в качестве индуктора воспалительного процесса использовался ТНФ-альфа. Then we measure the levels of interleukin-6 associated to the pro-inflammatory processes. После чего мы измеряли количество интерлeuкина-6, который является одним активным участником воспалительного процесса. And even when we use this TNF with the anti-pollution ferment, we recover basal levels of interleukin-6. И как видите, даже после применения данного ТНФ-альфа в комбинации с антиполюшн ферментом мы достигаем практически базового уровня воспалительного интерлeuкина-6, воспалительного медиатора. And finally, we have here different features of the product. Тут мы видим разные свойства данного продукта. It is very clear. It is stable between pH 5.5 and 7.5. Это прозрачный продукт, стабильный в пределах pH 5,5, 7,5. And the recommended usage is level. It's the same that has been used for the in vivo test, 0.5%. И рекомендуемый процент вода, тот же, который использовался для тестов in vivo, 0,5%. One, we have also all the reports against the cytotoxicity, against irritation. Также есть у нас данные по токсичности этого продукта, цитотоксичность, раздражение. And the different claims also that can be associated to the product. Вот разные маркетинговые концепции, которые можно применять для данного продукта. Anti-aging, anti-pollution, anti-inflammation, very complete product. То есть многосторонний эффективный продукт, то есть антиполюшн, борьба с загрязнением окружающей среды, антивозрастное средство и так далее. Also, in the green side of the company, InterCHARM, we bring the A-capsule tryptanol. Также в зеленом подразделении нашей компании InterCHARM у нас новый продукт E-капсулы триптанол. This is a new delivery system for liposoluble active ingredients in a lipid nature structure. E-капсулы — это наша новая система доставки. Она представляет собой средство для доставки жирорастворимых ингредиентов в липидной капсуле, липидной оболочке. The core and the shell of the capsule, it is made of lipids issued from vegetables. Ядро и оболочка данной капсулы оно состоит из липидов, полученных из растительного сырья. It has multiple benefits at this eco-certificated technology. У него есть у данной технологии есть множество преимуществ, в частности, она эко-сертифицированная. Due to its low size, it avoids the transepidermal water loss. Благодаря тому, что его со своей липидной природе она препятствует трансэпидермальной потере влаги. It reinforces the lipidic barrier of the skin. Также усиливает липидный барьер кожи. And it has increased stability and apports stability to the product. И делает содержимое капсулы, продукт более стабильным. As we can see here, the shell and the core of the capsules are made of vegetables. На этой схеме видите, что данные капсулы и ядро, и оболочка созданы из липидов. And we work in a way that we can adapt to the customers and we can encapsulate your own active ingredient. И мы стараемся работать таким образом, чтобы на данную систему и капсулы под клиентов специально по запросу мы можем внедрять различные разнообразные ингредиенты. It has been said the size of the particle it's average between 230 nanometers. We are in a submicrometric size. Размер этих капсул в средний 230 нанометров, то есть мы находимся в субмикрометровом диапазоне. It penetrates well on the skin by the hair follicle, and also it is not considered as a nanoparticle. Благодаря этому они очень хорошо проникают в кожу, но при этом они не рассматриваются как наночастицы.
in this case, what we have made in a capsule is to put different active ingredients that have an activity against acne and blemishes, and that В данном продукте капсулы триптанол мы в эти данные капсулы внесли смесь ингредиентов, которая борется с акне и с дефектами кожи. In this case, the product it is not yet eco-certified. Данный продукт новый и пока еще не эко-сертифицированный, конкретно этот. But it brings stability to the active ingredients in this case. Но наличие данной технологии позволяет сделать этот продукт более стабильным. And we have a release over the time of these active ingredients. Благодаря данным капсулам мы можем контролировать процесс выделения активных ингредиентов на коже. Why do we use just active ingredients? Because the main enemy of main teenagers, and not only teenagers, but also many persons with 13-40 years. Зачем нужно использовать данные продукты? Данная проблема очень актуальна для подростков, для тинейджеров, и не только для них, для людей в возрасте 30-40 лет. Those skin imperfections are reduced with our active ingredient and are ideal to avoid and decrease these blemishes. При помощи нашего продукта можно снизить количество этих дефектов на коже, а также добиться более лучшего состояния кожи. We can see here what are the products that are contained in the capsules. We have a manuka concentrate. В данном рисунке видите, что входит в состав этого продукта, какие ингредиенты. В данном случае это концентрат мануки. We have also salicylate bark extract. Экстракт коры белой ивы. And in the shell of the capsule we have the salicylic acid with this keratolytic activity. А в оболочке данной капсулы находится салициловая кислота, обладающая кератолитической активностью. What it brings, each one of these active ingredients, it has been said, salicylic acid, keratolytic activity. Что делает данный ингредиент? Как уже говорили, салициловая кислота обладает кератолитической активностью. The different compounds of the salicylate bark extract brings polyphenols and have also purifying and keratolytic activity. Экстракт коры белой ивы содержит тоже салициловые соединения, обладающие кератолитической активностью, а также полифенолы. And those one issued from the manuka concentrate, it have antimicrobial activity. Продукты, вещества, содержащиеся в концентрате мануки, они обладают антимикробной активностью. We act both in the agents of the acne and also in the process that decrease those blemishes. То есть мы одновременно боремся с факторами, которые приводят к акне, и уменьшаем их проявление. We have here a picture illustrating the different steps of the acne and the blemishes formation. Здесь изображены разные этапы формирования дефектов на коже. At first we have an hyperkeratinization, keratinocytes proliferate and increase the number. На первом этапе увеличивается количество кератиноцитов. And they surround also by the sebaceous gland, and then this gland sebaceous is stimulated, and they will have hypersecretation of sebum that will be provided, that will be uptaken by microorganisms. Здесь происходит своего рода стимуляция сальной железы, которая начинает производить избыточное количество кожного сала. Then when we have the presence of this bacteria or microorganism in the sebaceous gland, we will have the process of inflammation that will be induced, and we can see later the nodal cyst that will be appear physically. Что это все служит хорошей средой для развития микроорганизмов, которые уже активно там размножаются и приводят к образованию характерных, известных в принципе всем явлений. The efficacy of the product has been performed in vivo, and we will
we are going to see. It decreases the number of blemishes, and also it brings more mattifying effect and reduce. Эффективность данного продукта оценивалась in vivo, и как вы увидите дальше, он снижает количество дефектов на коже. We can see here that in the first in vivo test, after 20 days of use with a formulation containing 0.6% of a capsule tryptanol in a panel of 23 women, the number of blackheads has been counted before and after. Как вы здесь можете увидеть, после применения в течение 28 дней данного продукта в концентрации 0,6% количество прыщей сократилось на 34%. And as average, we have a decrease of 34% in the name of these blackheads. Количество сокращения составило 34%. And when we measure, in this case, with the same condition and in the same persons, the levels of papules. Измеряя в аналогичных же условиях количество папул, we have also a decrease about 30%, 34% in this number. Мы получили снижение их количества на 34%. It is also important to highlight that the persons that have been evaluated are between a range of age that are also young as older from 14 to 48. Также стоит отметить, что возраст испытуемых составлял от 14 до 40 лет, то есть не только молодежь. We can see here in this picture how this patient, this volunteer, has suffered great results, and we don't see many of the blackheads and papules that were observed at the day 0. Как вы видите на данном добровольце, количество прыщей сократилось, уменьшилось после применения, и также краснота тоже уменьшилась, краснота на лице. We have, in this case, a purified skin for this young lady. То есть мы помогли данной леди получить более чистую кожу. Also important in this case the self-evaluation of the volunteers. In this case, также надо отметить самооценку добровольцев, которые принимали участие, как они оценили этот продукт. Different parameters of the softness, the redness, the comfortable skin are always well evaluated in more than 80% of the cases. То есть разные параметры оценивались, то есть, там, краснота, насколько кожа, насколько мягко ощущалась, комфорт, удобство. Ну и как видим, исключительно положительные отзывы. And its global efficacy, we protect from antimicrobials, from bacteria, in this case Propionibacterius acne. We protect from the inflammation process also. Эффективность, в принципе, данного продукта, она общая, совсем многосторонняя. Мы защищаем и от Propionibacterium acne, от воспалительных процессов. And the keratolytic activity is associated with this mattifying activity that is observed in the picture. Кератическая активность данного препарата приводит к более матирующему эффекту на коже. Suitable for acne-prone skins in young and adults also. Подходит данное средство для людей, склонных к акне, с жирной кожей, то есть для взрослых и для подростков. The features of the product, dosage recommendation in this case also the same that has been used for the in vivo test, 0.6. Рекомендуемая дозировка, так же как и в тестах in vivo, 0,6%. And the different compounds that are found in the capsules, in this case in the INT. Ну и видите состав данных капсул. And in this case, from Infinitec, we bring a new delivery system, the most valuable peptide. И еще один продукт, еще одна система доставки от компании InfinitecActivos. Это MVP, самая драгоценная система доставки пептидов в мире.
This technology it is originated in the combination of peptides with some precious stone and heavy metals to increase. Ключевая идея данной технологии — объединение пептидов с разными драгоценными материалами Viability, stability, and efficacy of the для products. улучшения активности, стабильности и биодоступности данных пептидов. We use the carrier, in this case sapphire. We have the MVP sapphire В lift. данном продукте MVP Sapphire мы используем сапфир как носитель. We use it as a shield for the degradation. Он служит своего рода щитом от деградации пептидов. And the efficacy of the product has been evaluated, and we bring an increase in the firmness by 25%. Были проведены тесты по эффективности данного продукта, и мы получили данные, что данный продукт увеличивает And of the elasticity by на 20%. 25% упругость и 20% эластичность кожи. How it is possible that? Because the peptides that are associated to the carrier increase synthesis of extracellular matrix proteins. Это возможно благодаря тому, что пептиды, находящиеся, связанные на сапфире, они стимулируют синтез белков внеклеточного матрикса. We have also antioxidant effect that will increase the viability and the life of the cells. Он также обладает антиоксидантным эффектом, что увеличивает живучесть клеток. And we will decrease the degradation of the extracellular matrix by decreasing the MMP activity. И помимо этого мы уменьшаем степень разрушения внеклеточного матрикса благодаря тому, что данное средство понижает активность матричных металлопротеиназ. We can see here which is the structure of the carrier. In this case, Здесь вы можете увидеть структуру схематическую данного продукта, носитель. the size of the carrier is between 300 and 450 nanometers. Размер носителя в пределах 300-450 нанометров. And firstly, it has associated the ECM-modulin peptide. И первый ингредиент, с которым он связан, это ECM-модулин пептид, That acts as a factor mimicking the transforming growth factor beta of fibroblasts. который является трипептидом из состава ТГФ-бета. That will give us an increase in the collagen and elastin synthesis and in the proliferation of fibroblasts. Который стимулирует увеличение синтеза коллагена и эластина в коже. And secondly, we have also associated the glutathione peptide И второй это глутатион пептид, that will decrease the reactive oxygen species on the cells. который борется с активными формами кислорода. And why we do that? Because we know that when peptides are free and are in contact of the skin, we can have different process that degrade it. Зачем мы все это делаем? Если мы имеем дело со свободным пептидом, то у нас в коже начинают происходить различные процессы. We can have opsonization process, protease activity. У нас там могут происходить опсонизация, протеолитическая активность, разрушать данные пептиды. And as it is shown here, in a protease medium, the free peptides have a shelf life only of 20 minutes. И как вы видели на этом рисунке, срок жизни трипептида в среде с протеолитической активностью ограничен примерно 20 минутами. At the same conditions, when we use actives ingredients, in this case peptides combined to the carrier, we increase. А когда мы комбинируем актив трипептид в данном случае с носителем, то мы получаем We increase the shelf life till the 30 hours, and as average, the viability and stability of the product is increased by 90 times. Мы получаем увеличение стабильности данного продукта, и срок его жизни достигает 30 часов. То есть практически мы получаем 90-кратное продление активности данного ингредиента, стабильности. The results of the MVP Sapphire Lid has been performed with the Dynaskin method. Оценивали эффективность MVP Sapphire при помощи метода Dynaskin. 20 healthy women were evaluated between 35 and 60 years old.
В исследовании участвовало 20 здоровых женщин в возрасте между 35 и 60 годами. And they applied during 28 days a formulation containing 0.3% of MVP. Они использовали крем с концентрацией MVP 0,3% ежедневно. And that we have made with the Dina skin, it's to induce a flow of air on the skin. Принцип данного метода это Dina skin, что на кожу действует строго нормированным количеством потоком воздуха. That will induce a deformation in the skin. Который деформирует кожу. Inversely proportional to the firmness of the skin. В обратной пропорциональности к упругости кожи. Then once this blow of air it is induced and we stop, skin recovers its initial state. После того, как мы отключаем данный поток воздуха, кожа восстанавливает свое изначальное положение. And by measuring some parameters, we will be able to say how we decrease the elasticity. И по изменению данных параметров мы можем оценивать изменения в эластичности и упругости кожи. As we can see here, the volume of the surface that is suffered on the skin, it is associated to the firmness. Как мы видим, объем деформированной кожи связан с упругостью кожи. And as average, we increase by 24% the firmness of the skin. И в среднем после использования этого продукта упругость увеличилась на 24%. And when this airflow stops and we measure the remanences volume of the skin when it recovers its initial state. Когда мы отключаем воздух, остается достаточно небольшая деформация. И вот по этой достаточной деформации можно оценить эластичность кожи. We observe an increase in the elasticity of 19%. И мы получили увеличение эластичности после применения нашего продукта 19%. And also in an ex vivo model, we have evaluated how we are able to increase the collagen synthesis. Также мы оценивали стимуляцию синтеза коллагена после применения нашего продукта. And with this brute tension of the collagen that is observed here. И вот синяя область, которую мы видим под кожей, это окраска показывает увеличение коллагена. We see how using a very low quantity of MVP sapphire lift, we are able to increase the thickness of the matrix, the dermis. И как видите, используя очень маленькую концентрацию сапфир лифт продукта, мы видим значительное увеличение коллагена в данной коже, на данном примере. And different data of the product, we have the average size between 300 and 450 nanometers. Разные параметры данного продукта, размер частиц от 300 до 450 нанометров. The recommended usage level between 0.50 and 0.3%. Рекомендуемый процент ввода 0,15-0,3%. The INKI and the product is available also in powder and in a solution form. INKI, как вы видите, продукт доступен в виде порошка, в виде раствора. And easy to incorporate to your formulation at the final step at less than 45 degrees. Вводить его в ваш продукт стоит при низкой температуре на последних этапах, когда он уже остыл. And of course, all the safety and toxicology data are available. И, конечно же, есть вся информация по безопасности и токсикологии данного продукта. And don't hesitate to come to our stand. Добро пожаловать, если у вас есть какие-то вопросы, приходите к нам на стенд.